Income tax paper 1. Income tax paper 1. Rate of income tax for the assessment year 2020-21. First one is the general rates. General rates we will have already discussed 0 to 60 years, 60 to 80 years and 80 and above. And next concept is special rates. Special rates, it means it is depend upon the capital gain or specified income ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, or specified income or casual income ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Specified rate or special rates, first one short term capital gain deduction under section 3A. It is a specified rate at a 15% of a short term capital gain. And the next second one, it is based on short term capital gain. And next concept is long term capital gain, section 3, at a rate of 20%. At a rate of 20%. And the next third concept is casual income at 30% of a specified rate is available under the rates of income tax for the assessment year 2020-21. Mainly three concepts will be a specified rate or special rates in income tax. And next, which is a very important concept, is a rebate on tax under section 87 subsection A. Deduction under section 87 subsection A. In the case of individual resident in India, it is a specified of a total income and amount does not exceeding a 5 lakh. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 5 ಲಕ್ಷ ಮೀರುವಂತಿಲ್ಲ. ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಅ 5 lakh and entitled to deduction from the amount of income tax payable up to 12,500. up to 12,000 ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು 5 lakh rupees. 12,500 rupees ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 12,500 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. 12,500 ಮಟ್ಟ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಬೇಟ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟ್ರಿ? ಅಪ್ ಟು 5 lakh ವರೆಗೂ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ರೇಟ್ಸ್. ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ರೇಟ್, ಇನ್ಕಮ್ ರೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಪ್ ಟು 50 lakh ಈಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಅ ನೋ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ನೋ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ರೇಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಿಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ₹50 lakh to 1 crore at a 10% of a surcharge will be applicable. And next one 1 crore to 2 crore rupees surcharge will be at a 15% of a surcharge. And next one ₹2 crore to 5 crore at a 25% of a surcharge. And above 5 crore will be deduct at a 37% of a surcharge will be applicable. And the next concept is, it is the very important in health and education. Health and education, it is including at a 4% of a health and education is applicable to deductions of a tax before of a tax payable. Health and education at a 4%. Health is a 1%. Education, primary education is a 1%. Secondary and higher education at a 2%. Totally ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ 4% tax payable will be a before on tax payable. Total tax payable before ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ health and education at a 4% ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And the next concept is how to compute the tax. How to compute the tax slab, rate of taxation and tax amount. Tax amount. First one, tax on total income. For example, 0 to 60 years ತಗೊಳ್ತೀವಿ.
ಅಥವಾ 60 to 80 ತೊಗೊಂತೀವಿ and 80 and above, we can considering a tax on total income. And the next one, add surcharge. Surcharge will be applicable on the basis of the short term, long term and casual income. It is a surcharge amount. Add health and education at a 4%. It is a rule. And all those items will be including is a total tax payable. And the next one, less advance tax paid. Less advance tax paid rupees available, and self assessment of a tax, both are the deducted, and the remaining amount will be based on payable of a tax ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, illustration 1. Illustration 1. Mr. Shiva is an employee. Aged at 30 years. Aged at 30 years. His gross salary rupees 3,50,000 for the previous year. 2019-20 compute tax payable of Shiva. Compute tax payable of Shiva. Mr. Shiva, he is an employee, aged at 30 years. He is a gross salary of rupees 3,50,000 for the assessment year 2019 and 20. Compute tax payable of Mr. Shiva. ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನ್ರಿ, ಶಿವ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದು 30 ವರ್ಷ ಏಜ್ ಆಗಿದೆ, 3,50,000 ರೂಪಾಯಿನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ. ಅವಂದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ನಾವು ರಿಬೇಟ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 5 lakh ವರೆಗೂ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಏನಿರ್ತದೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ more than 10 lakh ವರೆಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 10 lakh ಅಲ್ಲ 15 lakh ವರೆಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರಿಬೇಟ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಡೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ computation of total income ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟದ ರೀ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ 3,50,000 ಅದ ರೀ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ rupees 3,50,000 less standard deduction under section 16 rupees 50,000 ಹೆಂಗ್ ಬಂತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ it is a rule 50,000 it is a rule less ಮಾಡಿದಾಗ remaining balance 3 lakh will be a income from salary or
total income from salary, okay, we can considering from a tax rate. Slab rate on taxation, tax amount. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನದರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು 30 ಇಯರ್ಸ್ ಅದ. ಬಟ್ 30 ಇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 0 to 60 ಇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 2020-21. ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 2020-21, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ 2019-20, ಅಸೆಸ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಿವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಮ್ದೇನೈತ್ರಿ 30 ಇಯರ್ಸ್ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 0 to 60 ಇಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. 0 to 60 ಇಯರ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ 2,50,000 rupees ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಏನದರಿ ನಿಲ್ಲದ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗಿಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಾಗ್ತದ ರೀ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಮ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು 3 lakh ಒಳಗ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ 2,50,000 ಕೊಟ್ವಿ. ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2,50,000 ಐತ್ರಿ. ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಐತಿ. ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 3 lakh ಐತಿ, 2,50,000 ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಎಷ್ಟ್ರಿ ₹50,000 at ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬೇಕ್ರಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ at 5%. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ at 5%. 50,000 into 5% ಅಂದ್ರೆ 2,500 rupees will be a taxation. 2,500 rupees will be a taxation. Okay, 3 lakh ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದು ನಮಗೆ 2,500 rupees ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಯ್ತು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬಿಫೋರ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬಿಫೋರ್ ಕೇಸಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತ್ರಿ 2,500 rupees ಲೆಸ್ ರಿಬೇಟ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟ್ರಿ rupees 2,500 rupees 2,500 rupees. ₹2,500 will be a rebate on taxation. Rebate on taxation 2,500 nil. Total tax payable. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಿವ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರದಂತ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಪೇ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೆಸ್ ದನ್ 5 lakh ಐತ್ರಿ. ಲೆಸ್ ದನ್ 5 lakh ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರಿಬೇಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಿಡಿಂಗ್ 5 lakh ಅಂದ್ರೆ 5 ಲಕ್ಷವನ್ನ ದಾಟೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಪ್ ಟು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರಿಬೇಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು 12,500 ಬಟ್ ಅನ್ನು ರಿಬೇಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಬೇಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ ಅಂತಂದ್ರೆ 2,500 rupees ಅದ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಿವ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ತರನಾದಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪೇ ಫಾರ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 2020-21 ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ rupees
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ 3,50,000 ಲೆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ rupees 50,000 ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ rupees 3 lakh.